सब तो पहला जो भी वीडियो देखेगा उसका स्वागत है। तो मेरी वीडियो का एको सिद्धांत है ਜਾਂ मेरा भी इको मोटिव है कि जो बच्चा ਜਾਂ जो भी वीर भैन साढ़े इस प्लेटफॉर्म पर आया तो मैं श्योर करदा कि पोलीटिकल तो हिस्टरी ये दो विषय ਇਹੋ ਜਿਹੇ नेगे कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ समझ ज़्यादा काम करेगी। फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी ने तो फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ी समझ भी होनी जरूरी है। थोनों फैक्ट वाले क्वेश्चन की एक कहानी बना के पढ़ो तो मैं सहायता करूँगा थोड़ी। तो जितों तक मेरा मनना है सिलेबस कुछ भी नहीं है। सिलेबस में लगभग आप टारगेट रखते हैं 45 या 46 दिन का। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, सबनों पता है। लाइव वीडियो के विच कुछ कमियां रह गई सीगियां जां 2 दिन नैटवर्क की प्रॉब्लम करके आवाज़ दे विच गड़बड़ी होंदी रही। तो इस वीडियो उस मंतव लिए बनाई गई है। तो वीडियो नूं अंत तक जरूर देखियो। बस लाइक शेयर मायने नहीं रखता, सिर्फ तुसीं सिक्ख्या कि है मेरी वीडियो तो तुहाडी अंतरात्मा संतुष्ट हुई है कि नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ इन्ना क महसूस होना चाहिए कि तुसीं वीडियो अंत तक देखो। तो जेकर वीडियो अंत तक देख लें हो जे फिर ग्रुप दे विच जरूर आपदे व्यू देना कि तुहानू दोबारा इस तरह की वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए है। देखो जेड़े लाइव क्लास वो तो चलूगी, रिकॉर्डेड क्लास ये की करूँगा मैं ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 वीडियोज़ 45-46 मिनट की अपनी लाइव क्लास होंगी है वो जोड़े 1-2 फैक्ट मान लो किसी गलती कारण, ठीक है, या टाइम की घाट कारण थोनों नहीं दस सकिया तो वो रिकॉर्डेड वीडियो के मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े तक पहुँचावां। बस मंतव यही रहूगा कि जिन्ने मेरे वीर भैन गरीब परिवार तो नहीं गए ਜਾਂ किसी मजबूरी कारण कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते, कुछ मेरिया भैन घर गृहस्थी के काम के ने, कुछ मेरे वीर कामां दे लगे हुए ने फैक्ट्रियां दे विच, कारखानियां दे विच जां किते होर कोचिंग सेंटरां दे विच आपां जा नहीं सकते क्योंकि बंद ने गे। तो फिर श्योरिटी भी नहीं हैगी पेपर कदों होना, इन्ना टाइम रिस्क भी नहीं लिया जाता, घर के खर्चे भी नहीं चलते है। तो उस उही मोटिव है मैं देखा आप संताप ये चीज़ झल्ली है मैं, पर लेकिन किते ना किते वाहिगुरू ने थोड़ा जा बाँह फड़ी हुई है कि खर्चा वधिया तरीके नाल चली जाता है। ਤਾਂ करके चलो वाहिगुरू ने इन्नी मेहर की है तो मैं भी सोचता कि चलो थोड़ा जा हैल्प हो जाए किसी दी बहाने नाल ही हो जाए। तो गारंटी है कि जेकर आखिर तक बने रहे तो जरूर वो करोगे। तो इस वीडियो को पहुँचाने के लिए थोड़े को हाजमा होना जरूरी है। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, 1.5-2 घंटे की हो सकती है, पर बने रहना वीडियो के अंत तक। वीडियो को अंत के जो छड्डोगे तो जी नहीं करूँगा कि छड्ड दी वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इन्ना की है बस। तो जिमें पिछली वीडियो के आप जिक्र किया ਜਾਂ जिसने लाइव क्लास देखी है 3 दिन की वो क्लास हुई सी, हुण वो 3 दिनों की क्लास एक वीडियो के मर्ज करने की इत्थे कोशिश होगी। तो 24 अप्रैल का दिन सारिਆਂ ਨੂੰ पता 24 अप्रैल महत्वपूर्ण हो जाता है जेकर आप देखिए 1973 के विच महान घटनावां भारत के विच होईयां। जब भारतीय संविधान के पक्ष के विच जेकर आप देखिए बहुत महान घटना हुई सी। तो इधर ही एक क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाला सचिन तेंदुलकर, उसका भी जन्म 1973 में होया, 24 अप्रैल 1973 में। एक 24 अप्रैल को आप देखते हैं पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती दिवस मनाया जाता है।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 120 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ 130 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 130 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ 135-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ 1973 ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਦਾ। ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ 395 ਦੇ 395 ਰੱਟ ਲਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 395 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ। 395 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ 3 ਅਤੇ ਭਾਗ 4। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ BN ਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 10-15 MP ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1951-52 ਦੇ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, 1951 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1951 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1951 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬਨ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖੁੰਦਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਗਾਰੀ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ MLA ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ MLA ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 12 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ 32 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 368 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ DPSP ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੀਗੇ।
ਸਭ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਅਤੇ 73 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 35 ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 13 ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 13 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 32 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 13 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਿੰਗ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਅਤੇ 3 ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਓ, ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ 19 ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਨੰਬਰ F, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਨੰਬਰ F ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 31 ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ 19 ਅਤੇ 31 ਦੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ
ਚੰਪਾਕਮ ਦੁਰਾਈ ਰਾਜਨ ਮਦਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੰਪਾਕਮ ਦੁਰਾਈ ਰਾਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਚੰਪਾਕਮ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਧ ਵਾਲਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਇਹਦੇ B ਅਤੇ C ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ B ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਪੂੰਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ DPSP ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 46 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ SC ST ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ SC ST ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ 46 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ SC ST ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਤੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 46 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ SC ST ਨੂੰ ਜਾਂ OBC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਪਾਕਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਚੰਪਾਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੰਪਾਕਮ 1950 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 1950 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਪਾਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛਾਪਾ ਚੜਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਨੇਗੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? 19 ਅਤੇ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਬਾਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ JS ਮਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੈ। JS ਮਿਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫੇਬੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੇਬੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਤੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਸ ਮਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲਗਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 39 BC ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ BC, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਪਾਕਮ ਦੁਰਾਈ ਰਾਜਨ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 31 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। 31 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, 1 ਅਤੇ 2, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤੇ A ਅਤੇ B। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, 31A ਦਾ 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 31(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 31(1) ਅਤੇ 2। ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, A ਅਤੇ B, ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਦਾ ਯੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 500 600 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ A ਅਤੇ B ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 31 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਲੋਜ਼ 1 2 ਅਤੇ 3 ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਨੰਬਰ 4 ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, SC ST ਅਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਪਾਕਮ ਦੁਰਾਈ ਰਾਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ। ਅਤੇ 31 ਅਤੇ 15 ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368 ਦੀ ਭਾਗ 3 ਅਤੇ ਭਾਗ 20 ਦੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 368 13 ਅਤੇ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 13 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 13 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ 13 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼, ਸਟੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਪੰਚਾਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ, ਐਕਟ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸਟਮਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਦ ਹੀ, ਇਹਦੇ 2 ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸੰਸਦ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇਗੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ 400 ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, 201 ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟ ਆਏ ਉਹ ਆਏਗੇ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ 500 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਲਗਭਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ 2/3, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 300 ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ 2/3 ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 200 ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ SC 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 1/2 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹਜ਼ੂਰ 13 ਅਤੇ 368, ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਅਤੇ 368 ਵੀ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੇਚ ਜਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਲਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ 4th ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀ, ਮਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 17ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 17ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੋਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਉਨਮੂਲਨ ਜਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 17ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1966
ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਨਾਥ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਹੇਗਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਨਰੇਕ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ, ਇਹ ਗੋਲਕਨਾਥ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, CAA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ 6-5 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, CJI ਕੇ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਸੀਗੇ। ਕੇ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 368 ਹੈ ਉਹ 13 ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 13 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਉਲਮੂਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 368 ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੀਨ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਹਮਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 4 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ 4 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉੱਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 3rd ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। 67 ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਹਮਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਚਿਨ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਵੀਪੀ ਮੇਨਨ। ਇਹ ਵੀਪੀ ਮੇਨਨ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੀਪੀ ਮੇਨਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 340 45 ਜਾਂ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਸਰਵਪੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਕਸ਼ਿਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਨਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਈ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ DC ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਖੜਕ ਦਿਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਅਤੇ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਖੀਏ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ CM ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਟਿਕਾਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ, ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, USSR ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੁੱਲ 12 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, 12 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ PM। ਪਰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਮਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਲਗਭਗ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਵੋਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਦ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ PM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ PM ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਪੱਥ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 283 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ PM ਬਣੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ PM ਫਿਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਬਣੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੂਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸੂਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ। ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਸੀਡਲਿੰਗ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੰਜ ਲੰਗੱਪਾ ਸੀਗੇ। ਨਿੰਜ ਲੰਗੱਪਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਮਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੀ ਚਲੋ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ RC ਕੂਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ AN ਰੇ, ਅਜੀਤ ਨਾਥ ਰੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ। ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇਤਾ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਰਸੀ ਕੂਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਨਿੰਜਲ ਗੱਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਜਲ ਗੱਪਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਪ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਕੋਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ। ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਦ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਇਸ ਪਦ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਰੂੜ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਤੇ 82 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ ਫੜ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ INC ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ O, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ INC ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 1969 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ PM ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ PM ਬਣ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਲਪਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ DMK ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। DMK ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਨਾ ਦੁਰਮਈ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ CM ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦੁਰਮਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CPM ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 1969 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ 1969 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11-10-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਲੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਨੇਗੇ। 291, 362 ਅਤੇ 366। 366 ਦੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਲਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 291 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 362 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ, ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੋਧ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰੂਲਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਰੂਲਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ। ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ 352 ਸੀਟਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ USSR ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। USSR ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, 25 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, 26 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, 29 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 27 28 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਹੀ ਨੇਗੇ। 24 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਲਟਦਾ। ਉਦੋਂ 25 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। 29 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 25 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹ 25 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 25 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਸੀਗੀ, 25 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ C ਕਲੋਜ਼ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ 39 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 39 BC ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਮਾਉਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ 14, 19 ਅਤੇ 31 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ? 39, 20 ਅਤੇ C ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਵਾੜੇਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 291 ਨੰਬਰ ਕੱਟਤਾ, 362 ਕੱਟਤਾ, 366 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ 29ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ 29ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 29ਵੀਂ ਸੋਧ 29ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੇਰਲ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਪत्ति ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਠ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਮੇਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਿਆ? 29ਵੀਂ ਸੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ, 24ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ 25ਵੀਂ ਸੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਨਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਕਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਸੀਗੀ 13 ਜੱਜ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 13 ਹੀ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 6-7 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? SM ਸਿਕਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਈਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CGI ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ 7 ਤੇ 6 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਨੰਬਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਸੋਧ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 26 ਸੋਧ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ 13 ਅਤੇ 368 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਸੀਗੀ 709 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਲੇਖਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਬੜਤੋੜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਦਾ ਮਿਨੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ 44 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇਗੇ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ SM ਸੀਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਚਾਈਲਡ ਮੈਟੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਦਾ ਪੁਨਰ ਲੇਖਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ 7 ਤੇ 6 ਜੱਜ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 48 ਜੱਜ ਅਤੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 104-5 ਸੋਧਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 41-42 ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ 13-14 ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 16-17 ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,
ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।